Okay, so last class we have stopped with the basic introduction regarding bipolar junction transistor. Okay, so I told you yesterday that bipolar junction transistor, then the word transistor, it is actually composed of three words: bipolar, junction, and transistor. Okay, so I have explained in the last class why it is called as a why there is a word junction, why there is a word bipolar, and why there is a word transistor. Okay, so commonly it is known as a BJT or a transistor. So bipolar, I told you that why? Because charge carriers, they are holes as well as electrons. They are passing through both p-type material as well as n-type material. Now, why the word junction? Junction it is called because two dissimilarly type material, okay, p-type as well as n-type material, it is coming in contact to form a junction. Then after that we have seen why the word transistor. Okay, so transistor, it is taken from the two words transferred resistor. Okay, transferred resistor. Okay, so transferred resistor, this concept is actually termed as a transistor. Okay, so this becomes a transistor. Now, why it is called as a transferred resistor? Okay, so last class I told that for most of the application, transistor where it is used, main commonly it is used for the amplification. അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ മെയിൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a transistor. Okay, so transistor, it is mainly used in the amplification. So what is amplification? Amplification, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. I am speaking here. Okay, I am speaking here with a phone with a very feeble voice, and you are hearing at your headphone or headset how at a larger rate. Okay, അപ്പോൾ the sound signal is getting amplified. Okay, so that is a simple example of an amplifier. Clear? So this amplification, okay, amplifier main element എന്ന് പറയുന്നത് transistor ആണ്. Okay, so how this amplification happen, or why this transistor it is used for amplification purpose? Okay, നോക്കുക. Suppose എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? How can we explain using this? Let us see. See, suppose I am having a resistor. Okay, then we know that this is a resistor. Okay, now see, the value of this resistor, the value of this resistor is very small, and I am denoting that value as R. Resistor, small letter R. Value of the resistor is very less, so I am representing this resistance as small r. Okay, now towards this, okay, towards this R, across this R, okay, I am applying a voltage V in. I am applying a voltage V in. So what happened when I am applying a voltage? When I am applying a voltage or an input voltage across this resistance, what happens? The current will start flow. Right? Current I will be flowing through the circuit. Clear? Clear? Now by Ohm's law, okay, by Ohm's law, okay, by Ohm's law, I can tell that V in is equal to, and the equation V in is equal to I times R. Okay, now as the value of this R is very small, as the value of the R is very small, my total voltage V in will be very small. ശരിയല്ലേ? This voltage is actually the product of I times R. അല്ലേ? I times R എന്നുള്ള product ആണ് this voltage. As the value of this resistance R is very small, if you take this product, you can see that this value of the voltage will be very low. Okay, clear? Now by the some semiconducting mechanism, or by some mechanisms which is happening inside the semiconducting element, in the mechanism we can see. Okay, by some semiconducting mechanism which is happening, we are transferring, okay, we are transferring
the same amount of current. Okay, we are transferring the same amount of current to another circuit. This same amount of current ആണ് by some mechanism I am transferring it to another circuit. Okay, so here what happens? ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? This resistance in the value, this resistance value is very big. That big value I am representing it as capital R. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the voltage here? ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്തായി? ഈ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ, what will be the voltage? Suppose this voltage I am representing it as V out. Okay, suppose I am representing it as V out. V out ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വരിക? ഇതിനെ ക്രോസ് എന്താ വരിക? ഓംസ് ലോ. ഓംസ് ലോ വഴി what will be V out? V out can be given as I times capital R. ശരിയല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. ശരിയല്ലേ? വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. ഹിയർ ഈ സർക്യൂട്ടിലോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സൈസും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂം വളരെ കുറവാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദിസ് വി ഇൻ ഈസ് വെരി ലോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് what you call as transferred resistor. Okay, this is what you call as transferred resistor. Clear? This is actually happening inside a transistor. Clear ആണല്ലോ? ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. See, we are having a small value resistor. As this value is very small, suppose you are applying a small voltage, this voltage will be equal to the product of current and resistance. Clear? Ohm's law. Now as the value of this R is very low, this V in value will be low. Clear? V in value will be low. Now the same current, by some mechanism, by some semiconducting mechanism, we are transferring it to the next circuit or a part of the other circuit. So what happens? A part of the other circuit means what? ഒരു മിനിറ്റ്, ആരോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കിരൺ. ഓക്കെ, now the same value of current we are transferring it to the next part of the circuit where I is remaining the same. But see, resistance in the value it is very high. So what happens? This product V times R becomes very high. So ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? What will be the conclusions? First conclusion, resistance capital R, okay, this R is much greater than small r. രണ്ടാമത്തെ conclusion എന്താ? As this value is high and this value is low, output of this voltage, output voltage of the circuit എത്രയാ? V out. ശരിയല്ലേ? V out. ശരിയല്ലേ? V out. This V out is much larger compared to V in. ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This principle actually happens in case of a transistor. Okay, output part voltage is getting amplified. കണ്ടോ? much greater എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? It is getting larger or it is getting amplified compared to the input part. Hence transistor is known as, അല്ലെങ്കിൽ transferred resistor എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് it is happening in the transistor. Clear? ഇനി let us see in a transistor. Okay, in a PNP transistor നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, PNP transistor and NPN transistor. This concept, okay, whatever I have explained this, how it is happening inside a transistor. Let us see. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ്.
Second case, resistance in the value high. Okay, this current, okay, the same current by some mechanism I am making it to flow in the next circuit. Okay, so ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. V in, small voltage I am applying. Okay, so as the small voltage is very small, current resistance, then the product V in will be very small. Similarly, this voltage, what will be the voltage across this part? V out and the V out will be this one. Clear? Here concept ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. This mechanism, how it is happening here. Clear? In order to provide amplification, clear? എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? ഇനി ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. by connecting proper battery source. Clear? Battery source. Okay, now see, I am taking a PNP transistor or PNP transistor. Consider PNP transistor. A transistor will be having three terminals, like emitter, base, collector. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. വിൽ സി നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see how this transferred resistor concept, ഈ ഒരു transferred resistor എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, how we are realizing it in the case of a PNP transistor എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എങ്ങനെ വേണം? എനിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെ? ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, നൗ so that concept is known as amplification. Simple. Okay, now see, first I am connecting this emitter to, അതായത് p type material I am connecting to positive terminal of the battery, and n type I am connecting it to negative terminal of the battery. അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ, ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? p type connected to positive terminal, n type connected to negative terminal. Okay, this is known as forward biased condition. നമ്മൾ പഠിച്ചു forward biased condition. Clear? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം forward biased condition കേസ് വരുമ്പോൾ the size of the depletion region will be very very small. ശരിയല്ലേ? Size of the depletion region will be very very small. Okay, so this depletion region is actually a resistance അല്ലേ? ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. സോ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് എത്രയാ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആസ് ദിസ് വൺ. സി, സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ. കണ്ടോ? ചെറിയ വാല്യൂ, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. Okay, so as the depletion region size is very small, what happens? As the depletion region size remains small, what happens? എന്തായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസും കുറവായിരിക്കും to flow, in order to make our current to conduct അല്ലേ? വഴി current electrons ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. so actually what happens? See, positive to current flow എന്ന് പറയുന്നത് I can mark it as I like this. ശരിയല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ മെക്കാനിസത്തില് ഈ സെയിം കറണ്ട് തന്നെ, ഓക്കെ, ഈ സെയിം കറണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് ടു പാസ് ഇറ്റ് ടു എ ഹൈ വാല്യൂഡ് റെസിസ്റ്റർ. ക്ലിയർ? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ഹയർ വോൾട്ടേജ്. എന്നാലേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത്? P type I am connecting it to negative terminal, N type I am connecting it to
positive terminal. This condition is known as reverse biased condition. Clear ആണല്ലോ? ഇത് മൈനസ്, ഇത് പ്ലസ്. Clear? So reverse biased junction, what happens? The size of the depletion region is high. Kando? Size of the depletion region becomes high. So size of the depletion region high means what? This is equivalent to a high value of resistance. അല്ലേ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഹൈ. സോ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്വേർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കും, in order to make a transistor to operate in the amplifier mode or in order to satisfy amplification condition, you have to keep emitter bias junction as forward biased, collector base junction as reverse biased. ഇങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം വന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പിന്നിലെ തിയറി ഇതാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ അല്ലേ? അതിന്റെ പിന്നിലെ തിയറി ഇതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിവൺ? ഓക്കെ ആണ്? ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആംപ്ലിഫയർ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ആണ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? സി, ഇതുപോലെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, അജയ് ജോർജ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അജയ് ജോർജ് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? കുഴപ്പമില്ല സർ. ഓക്കെ, അരുൺ പി എസ്. അരുൺ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ദേവിക ആർ നായർ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. So how this concept it is realized in the case of a transistor. Okay, so why a transistor is known as a transferred resistor? Here concept ആണ് we are realizing here. Okay, so that is why always we are telling ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ല. അതായത് ജസ്റ്റ് പറയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ മോഡിൽ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് emitter base is forward biased, collector to base is reverse biased. Why? What is the reason behind that? So this is the actual reason. Okay, a small amount of resistance, okay, current is passed through this junction with a small value of current. The same current, okay, if I want to if I am passing the same amount of current through a high value of resistor, what happens? Output voltage finally ഇതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് I into R ആയിരിക്കും. So this value goes to high state. Okay, so ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് V out will be very high compared to input. Clear? So we can write what we can write V out. Okay, V out is much greater than V input. Clear? അതുകൊണ്ടാണ് we tell it as an amplification. Clear? So in order to satisfy amplification condition in a transistor, emitter base junction should be forward biased, collector to base junction should be reverse biased.
ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് സിലബസിൽ വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മെയിൻലി ഓൺ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട്. വേർ ആർ ദ അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ? വിച്ച് ആർ ദ അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ? കട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി. വൈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് സി, there are two types of transistors, NPN transistor and a PNP transistor. Clear? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ PNP transistor, okay, we'll be having three terminals. Similar to NPN and PNP, we'll be having three terminals: emitter, base and collector. Okay, the size of the base will be very very small, okay, compared to emitter and collector. Clear? This n-type material, okay, this n-type material in case of a PNP transistor will be sandwiched between these two semiconducting layers in order to form a PNP transistor. Okay ആണല്ലോ? ഇനി NPN ലേക്ക് വന്നാലോ, base is actually a p-type material. This p-type material is getting sandwiched between two n layers in order to satisfy this structure. Clear? So this is a PNP transistor, this is a NPN transistor. Okay, you know, the size of the collector in case of a transistor will be high compared to base and emitter. Size of the collector is high compared to base and emitter. നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ, സാധാരണ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ജസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കും അല്ലേ? റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കും, നടുക്ക് രണ്ട് വരയിടും. ഇത് ബേസ് ആണ്, ഇത് എമിറ്റർ ആണ്, കളക്ടർ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ, ബേസിന്റെ സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കും അല്ലെ? എമിറ്ററും സൈസ് ഓഫ് ദ എമിറ്റർ വിൽ ബി സംവാട്ട് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു കളക്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിംബോളിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു പോകാം. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ size of the collector is high compared to emitter. Okay, so depending upon the size, the highest size will be collector, okay, then emitter, then base. Clear? So I think it is clear to you both the structure, NPN transistor and a PNP transistor. Clear? Now ipo PNP kandu, NPN kandu, rendu case kandu. നമുക്ക് let us see what is a, അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടിങ് ലെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, നൗ ഹൗ വിൽ യു സീ, ഇത് പലരും ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ച് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മേക്ക് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സി, we are actually going to see the structure of an NPN transistor. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, PNP സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മേക്കിംഗ് an NPN transistor, മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. We will see the structure of an NPN. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും PNP, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലെയർ ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? നൗ in order to make a structure of NPN എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Emitter is N-type semiconductor, collector is also N-type semiconductor, base it is P-type. Okay, now how will you make this? First, take an N layer. Clear? Take an N-type semiconductor. Okay, ഈ N-type semiconductor, okay,
ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു. ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ യു ഡോപ്പ്, ഓക്കെ, ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലെയർ കൂടി ഡോപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ താഴത്തെ പാർട്ട്, സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ്, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, സി ഐ എം ടേക്കിംഗ് a large n type semiconducting material, okay, you add impurity. ഏത് impurity ആഡ് ചെയ്യണം? n plus. n plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു n ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഈ n ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക. അപ്പൊ എന്തായി? കണ്ടന്റ് ഏത് പാർട്ട് കൂട്ടണം? ഈ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ, ഓക്കെ, ഈ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ട്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഏരിയ, യു ആഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷന്റെ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് യു ആഡ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. Okay, so as the impurity concentration is increased, I can represent this lower part as n plus and top part as n. Okay ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? ഞാൻ ആദ്യം എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു, അതിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി n പ്ലസ് ആക്കി, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് n ലെയർ ആക്കി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് n ലെയർ ആക്കി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. that is why I have denoted it as plus. Okay, now ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ യു ഓക്സിഡൈസ്. ഓക്കെ, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് സിലിക്കൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ. സിലിക്കൺ ടോപ്പ് പാർട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ, ദിസ് ടോപ്പ് പോർഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് എന്തായിരിക്കും? SiO2. SiO2 സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ടോപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ടോപ്പിൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ടോപ്പിലേക്ക് യു പാസ് ബോറോൺ ഗ്യാസ്. ഈ ടോപ്പിലേക്ക് യു പാസ് വിച്ച് ഗ്യാസ്? ബോറോൺ ഗ്യാസ്. ബോറോൺ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈവാലന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിനെ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യും. ബോറോൺ ഗ്യാസ് ആണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ബോറോൺ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബോറോൺ ഗ്യാസ് എക്സസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ദിസ് ഇസ് അവർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ബോറോൺ ഗ്യാസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബോറോൺ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ n ലെയറിൽ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സിലിക്കൺ ആറ്റം വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോറോൺ ആറ്റം. ശരിയല്ലേ? സിലിക്കൺ ആറ്റം വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. n ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ സിലിക്കൺ അതെല്ലാം പതുക്കെ ബോറോൺ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദിസ് പാർട്ട്, ഈ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ, അല്ലേ, ഈ ഒരു പാർട്ട് ബോറോൺ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there will be an injection of a p layer. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ പതുക്കെ ഒരു p ലെയർ ഇൻസേർട്ട് ആവും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി n ലെയർ ഉണ്ട്, താഴെ ഓൾറെഡി n പ്ലസ് ലെയർ ഉണ്ട്. ബോറോൺ ഗ്യാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെ എല്ലാം ബോറോൺ ആറ്റം വഴി റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ബോറോൺ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിങ് എ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദി സെമി കണ്ടക്ടിങ് ലെയർ ബിക്കംസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പി ടൈപ്പ് ലെയർ. സി, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ പി ടൈപ്പ് ലെയർ ഇവിടെ ഇൻജെക്റ്റ് ആവും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പി ലെയർ ആയി മാറി. ക്ലിയർ? പി ലെയർ ആയിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതുവരെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ.
ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, n ആയി, p ലെയർ ആയി. എഗെയിൻ വിച്ച് ലെയർ ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ്? എഗെയിൻ n ലെയർ കിട്ടണം. ഈ ലെയർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെന്റാവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ഗ്യാസ് ഫോമിൽ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്താൽ പോരെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു n ലെയർ പാസ് ആവുമല്ലോ, കിട്ടുമല്ലോ, ഒരു n ലെയർ പാസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? ആഫ്റ്റർ ബോറോൺ ഗ്യാസ് യു പാസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ്? പെന്റാവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്. ഏതാ? ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് സി, ഞാൻ ഫോസ്ഫറസിനെ PH ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പിയും ഈ പിയും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ നൊട്ടേഷൻ P ആണ്. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ് ഈ ടോപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സി, P layer slightly it will result in the formation of n layer. ശരിയല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് n ടൈപ്പ് ലെയർ എടുത്തു. ഈ n ടൈപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡോപ്പിംഗ് കൊടുത്ത് ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹൈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പാർട്ട്. ദെൻ പാസ് ബോറോൺ ഗ്യാസ്, ഓക്സിഡൈസ് ദിസ് ടോപ്പ് ലെയർ. ഓക്കെ, ഓക്സിഡൈസ് ദിസ് ടോപ്പ് ലെയർ, ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ടു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന് ശേഷം ബോറോൺ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ ഒരു P ടൈപ്പ് ലെയർ ഫോം ചെയ്തു. ദെൻ പാസ് ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ്. ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തു. സോ ഓക്കെ, n ലെയർ ഫോം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ NPN കിട്ടിയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് PNP ചെയ്യാം. ടേക്ക് P, ആഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് P+. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ P ആണ്. ഇനി എനിക്ക് n ആണ് വേണ്ടത്, n ലെയർ ആണ് വേണ്ടത്. PNPയുടെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. PNPയുടെ കേസ്. PNP ആവുമ്പോൾ ടേക്ക് P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലില് ആഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ്. ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ n ലെയർ. Again pass boron gas. It will result in the formation of P type. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിനും പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ഹൗ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ it is made. Okay, now see. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We have to add the terminals. Okay, now see, n and n plus this n and this n plus together forms the collector. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കളക്ടറിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ്. കണ്ടോ? n and n plus together it is forming collector. Clear? Now ഈ ഒരു പോർഷൻ P, this will be forming my base. Again this n will be forming my emitter. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടെ വരച്ച് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കുക. ഞാനിത് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകും. നോക്കാം കേട്ടോ. n പ്ലസ് ലെയർ, ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ n പ്ലസ് ലെയർ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവണം. ആ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോ ദിസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് n പ്ലസ് ലെയർ. ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദിസ് വിൽ ബി n ലെയർ. ശരിയല്ലേ? ഈ n ലെയറിലേക്ക് ഐ ആം പാസിംഗ് വാട്ട് ഗ്യാസ്? ഫോസ്ഫറസ്, സോറി ബോറോൺ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യണം. സോ ബോറോൺ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ P ടൈപ്പ്. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി. P ടൈപ്പ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഓൺ ദിസ് P പാസ് ഫോസ്ഫറസ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് n ടൈപ്പ്. കണ്ടോ? ഞാനത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോ പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ?
Okay, so this will be the structure. This forms the collector. This forms the collector. Ini p type forms the base. P type forms the base. Again n forms the emitter. Okay ആണല്ലോ, clear അല്ലേ? So that is why collector is having a higher size. കണ്ടോ, കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് n പ്ലസ് മെറ്റീരിയലും n മെറ്റീരിയലിന്റെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എമിറ്ററിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ വരച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല, എമിറ്ററിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു സൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കളക്ടർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് സൈസ്, ഫോളോഡ് ബൈ ദ എമിറ്റർ, ഫോളോഡ് ബൈ ദ ബേസ്. ബേസിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഓക്കെ, ദിസ് ബേസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിക്നെസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, so today's last slide. See, and paint pen വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത്. അത്ര പിക്ചർ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫിഗർ. ദാ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഐ ഹാവ് ഷോൺ. കണ്ടോ, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് NPN ആണെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിൽ ബി എ N പ്ലസ്. ആ N പ്ലസും N കൂടെ ടുഗദർ, ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് കളക്ടർ ഇത് ടുഗദർ, ഇത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ആസ് കളക്ടർ. Clear? Then we are passing first form of gas, it forms base. Then we are passing the next form of gas, emitter. Okay, അപ്പോൾ ഒരു N ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് അതിനെ P ടൈപ്പ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി? തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിലെ ട്രൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിലുള്ള ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ. ഇനി P ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് N ടൈപ്പ് ലെയർ വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിലെ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ phosphorus. So you will be getting your structure of the transistor. Clear? Now ഇതിന്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ. ക്ലിയർ? സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള N ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ N ടൈപ്പ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എമിറ്ററും ബേസും, എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും ഒരേ തിക്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് കളക്ടർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഹയർ സൈസ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെല്ലാം, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചാലും ഓക്കെ, യു ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് കളക്ടർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ സ്ലൈറ്റ് ഹൈ തിക്നെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ എമിറ്റർ. കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, നൗ തേർഡ് ഫിഗർ സെയിം. ഈ NPN-ല് യു റീപ്ലേസ് ദിസ് N of the emitter and N of the collector by P type, it becomes a P transistor. Okay, now symbol of a transistor. Symbol. Okay, symbol, it is this one. This arrow represents the flow of charge carriers. Okay, for NPN transistor in the case, okay, NPN transistor in the case, see, this flow is like this arrow. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്തിന്റെ ഫ്ലോ, എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോ എന്നുള്ള കേസൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ an NPN and this one a PNP. Okay, so I think now it is already time. So today's class we have seen what is the structure of a transistor, why it is called, why did you call it as a transport resistor? Okay, why did you call, or how a transistor is made, what are the internal semiconducting layer? Okay, how will you symbolically represent a transistor, how will you represent it by symbol? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പേഴ്സും പേരും ഇടുക കേട്ടോ.
Please put your full name along with your roll number in the chat box if anybody have missed to put it. ആരെങ്കിലും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടുക. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടോ, ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടുന്നിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ നെയിം. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ. ഓക്കെ, സോ സി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് ഓൾ ദ PPT ആൻഡ് ഓൾ ദ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ബൈ മൺഡേ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാണ്. ഓക്കെ, ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും